Hello மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் வித் மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு சூப்பரான மூவி பார்க்க போறோம். என்ன மூவி பார்க்க போறோம்? கப்பி. கப்பி ஏன் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, கப்பி வந்து ரொம்ப நாளா நம்ம கமெண்ட்ஸ்ல கேட்டுட்டே இருக்காங்க. இது வந்து நம்ம நிறைய இதுக்கு முன்னாடி போட்ட போல்ல எல்லாம் ஒன் ஆஃப் தி வின்னர். ரொம்ப நாளா பண்ணவே முடியல. இது நம்ம வந்துட்டு எடுத்து வச்சுட்டோம். இது வந்து போல்ல வந்து போடல. நாங்க போல்ல போடாம நிறைய மூவி அதுக்கு முன்னாடியே எடுத்து வச்சிருக்கோம் பாக்குறதுக்கு. அதுல வந்துட்டு ஃபைனல் பண்ணதுல ஒண்ணு. அதனாலதான் இது வந்துட்டு நாங்க போடல. இது போடாததுக்கு முன்னாடியே நமக்கு நிறைய இருக்கு. தேவஸ்வரம் இருக்கு, ராவண பிரபு இருக்கு, ஈப்பரக்கம் தாலிகா இருக்கு, கல்யாணராமன் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய லிஸ்ட் இருக்கு. அந்த லிஸ்ட்ல நாங்க ஆல்ரெடி ஃபைனல் பண்ணிட்டோம். அந்த ஃபைனல் பண்ணதுல இருந்து இப்ப ஒண்ணு பாக்குறோம். அவ்வளவுதான். போல்ல போட்டது வரும். இப்ப போட்டிருக்க போல்ல தான் இல்ல. இது நம்ம முன்னாடி போட்டிருந்தோம். வின்னர் தான் இந்த மூவி. பட் என்ன நம்ம கொஞ்சம் டிலேடா பண்றோம். சோ அதனால இந்த போல்ல இல்ல அப்படின்னு கேட்காதீங்க. பழைய போல்ல போய் பாருங்க, கண்டிப்பா இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து போல்ல வின்னர் மட்டும் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அங்க வந்து போல் போட்டது வந்து எதுக்குன்னா, எந்த அளவுக்கு ஒரு படத்தை இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறாங்கிறத பாக்குறதுக்காக தான் நம்ம அதை போட்டிருக்கோம். வின்னர் மட்டும் தான் பண்ண போறோம்னு இல்ல. அதுல செகண்ட் பிளேஸ் வந்து தேர்ட் பிளேஸ் வந்து பண்ணதான் போறோம். ஸோ அதையுமே நீங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். பிகாஸ் ஆமா, நமக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து பர்சனலா ரீச் பண்ணி இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்க சொல்லி ரொம்ப 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 நீஷான மூவிஸ்லாம் கூட சொல்லுவாங்க. நம்ம அவங்களுக்காக கூட கவர் பண்ண ட்ரை பண்றோம். பட் லிஸ்ட் கொஞ்சம் பெருசாயிட்டே போகுது. முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்றோம். ஸோ இன்னைக்கு கப்பி வந்து 2016 வந்திருக்கு. டைரக்டட் பை ஜான் பால் ஜார்ஜ் அண்ட் மியூசிக் வந்து விஷ்ணு விஜய் பண்ணியிருக்காங்க. கேஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தா டொவினோ தாமஸ், சேத்தன் ஜெயலால், நந்தனா வர்மா, ஸ்ரீனிவாசன் இருக்காங்க, ரோஹிணி இருக்காங்க. மித்த கேரக்டர்ஸ்ல எனக்கு அவ்வளோ ஃபெமிலியரான கேரக்டர்ஸ் மாதிரி தெரியல. பட் எஸ், சுஷின் ஷியாம் வராரு போல இருக்கு நடுவுல. ஆமா, நம்ம வந்துட்டு இவர் எதுல சட்டத்தின் மரியாதையில பார்த்துட்டு யாருன்னு கேட்டிருந்தோம். அனிருத் மாதிரியே இருந்தாரு பாக்குறதுக்கு. யாரா அதுன்னு கேட்டா அப்புறம் எல்லாமே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லியிருந்தாங்க. இவரோட மியூசிக்குமே நிறைய நம்ம கேட்டோம். பட் ஆள் தெரியல எங்களுக்கு. நேம் தெரியுது எங்களுக்கு. பார்க்கும்போது இவர் தாங்கிறது தெரியல. இதுக்கப்புறம் நாங்க எங்கேயாச்சும் பார்த்தோம் கண்டுபிடிச்சிருவோம். சுஷின் ஷியாம் இவங்களுக்கு தெரியுது. மிச்சவங்க எல்லாம் மேபி நோட்டபிள் ஆக்டர்ஸா இருக்கலாம். நமக்கு இன்னும் பரிச்சயப்படல. நிறைய மூவிஸ் பார்த்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சோ காஸ்ட் டைரக்டர் எல்லாம் சொல்லி முடிச்சாச்சு. ஒரு நிமிஷம் இரு. கப்பினா என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு? அது ஒரு ஃபிஷ்ன்னு மட்டும் நான் பார்த்தேன். சோ வந்துட்டு ஃபிஷ் வளர்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் கப்பிய. நான் வளர்த்த மீன் வகைகள்ல ஃபர்ஸ்ட் வாங்குறப்போ நான் ஒரு மூணு வெரைட்டி வாங்கினேன். அதுல ஒண்ணு வந்து கப்பி. அப்படியா? கப்பி, மௌலி, பிளாட்டி, ஃபைட்டரு, ஏஞ்சல் ஃபிஷ் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல வளர்ப்போம். மீன் வளர்க்குறவங்களுக்கு தெரியும். அதுல வந்து ஒண்ணு கப்பி. ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். டெயில் மட்டும் ஒரு மாதிரி நல்லா வளைவா பெருசா இருக்கும். பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்குன்னு வச்சுக்க. நீ நிறைய அதாவது அந்த ஃபிஷ் வந்து நீ நிறைய பாத்துருப்ப டேங்க்ல. பட் அதுதான் கப்பின்னு உனக்கு தெரியாது. மீன் வளர்க்குறவங்களுக்கு தெரியும். யாரெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் மீன் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ இந்த கப்பி மீனை கண்டிப்பா வாங்கிடுவாங்க. செம சூப்பரா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. நம்ம அதெல்லாம் ட்ரையே பண்ணது கிடையாது. ஓகே, நம்ம வந்து வித் திஸ் நோட் நம்ம மூவிக்குள்ள போயிடலாம். மூவி பார்த்துட்டு பேசிடலாம். எஸ், ஓகே. ஓ இங்க பாரு, இவனா கப்பி? ஆமா, இவன் தான் நிர்மா ஆடு விடுது. வாஷிங் பவுடர் நிர்மா போன்ல வச்சு தட்டுல வச்சிருக்கான் பா, வைப்ரேட் ஆகிறதுக்கு இந்த போனை. ஓ அலாம் காக்கோ. ஆமா, அந்த மீன் எப்படி அந்த பல்புக்குள்ள போச்சு? ரோகிணி, பாகுபலி அம்மா. அவங்க தமிழ்ல நிறைய படம் நடிச்சிருக்காங்க தெரியுமா? என்ன பண்றான்? அப்பா காது கம்மியா கேக்குமோ உங்களுக்கு? தெரியலையே. ஏன் உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து வேலை பண்றாங்க? உங்களுக்கு கால் நடக்க முடியாது போல. എന്തൊരു വെയിറ്റ് അമ്മേ. എന്നാ പട്ടിണി ഇട്. പട്ടിണി കിടക്കൊന്നും വേണ്ട, ഈ പാട്ടൊന്ന് നിർത്തിയാ മതി. അത് കുറച്ച് പാടാ. അമ്മേ ബീൻസ് വഴിക്ക് പറ്റാതി. ഉണ്ണിമിശിഹായി കാത്ത പോലെ ஆமா, உடுப்புல இருக்கு நீ சொன்ன மாதிரி. இவர் எங்க 5 மணிக்கு போயிட்டாரு? ഇതിനാണ് വലിയ ഇഷ്ടം കുറവ്. പാപ്പായി പോലീസ് പിടിച്ചു. പിന്നെ പിടിച്ച പിള്ളേരെ ഇത് കണ്ടോ? നമ്മുടെ മേൽപ്പാലം പണിയുന്നതിന് കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകി, പത്രത്തിലുണ്ട്.
വാടാ വാടാ നമ്മുടെ പാലോ എം പി ദാസിനെയും മേൽപ്പാലം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ഓനാച്ചൻ CPI മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. என்ன பாலம் கட்டுறாங்க தெரியலையே, அவங்க டவுன்ல ஏதோ பாலம். எனக்கே அது லைட்டா பறவை பாக்குற மாதிரியே இருக்கு. கிட்ஸ் அதுலயும் ஸ்டார்டிங்ல மீனை ஏதோ இது பண்ணிட்டு போவாங்க. லிஜாபி மாரி இங்க ஒரு கேரக்டர். பேர் மட்டும் ஞாபகம் லிஜாபி வச்சிருக்கியா? தெரியாதா உனக்கு? தெரியும் தெரியும். നമ്മുടെ പാലമണിയെ കുറിച്ച് വാർത്തയുണ്ട്, ഉടനെ തുടങ്ങുന്നു. പാപ്പാ ഒരു വയസ്സ് സിഗരറ്റ്. സിഗരറ്റില്ല പാപ്പ നിന്നോട് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിന്റെ അടുത്ത് ഈ സിഗരറ്റ് കച്ചവടം പാടില്ലായിരുന്നു. അതിന് ഞാൻ കൊടുത്തില്ലല്ലോ. ഹലോ, ആ ഓ ശരി ശരി. ആ ஓ ஸ்கூல் போகாம இங்க வந்து வேலை பாக்குறானோ? இப்படித்தான் நினைக்கிறேன். ഹലോ, നമ്മുടെ പാപ്പോയെ പോലീസ് പിടിച്ചു. അതൊരു പുതിയ എനക്കണ്ടേ? ശരി. என்ன போட்டு அவனே குடிக்கிறான்? இல்ல இவனோட கடையா இது? கான்ஸ்டியூஷன் போட போறாங்களோ தோணுது எனக்கு. இவர் தான் அப்படி தொவினோ வருவாரோ? ஃபுட்டு பாரு கப்பி. இதுங்க நிறைய குட்டி போடுங்க தெரியுமா? அப்படியா? இதுங்க முட்டையிற ரகம் இல்ல, இதுங்க டைரக்டா வந்து குட்டியா போட்டுரும். ஓ அப்படி பீச்சிக்கிட்டு அடிக்கும் குட்டிங்கள. ஓ பாத்துருப்பல அந்த மாதிரி. தெரியும், மேமல்ஸ். செம்ம குட்டி போடுங்க. ஆனா என்ன தெரியுமா, பாதி குட்டிங்க செத்துருங்க. அதுல ஓ. கொஞ்சம் தான் அதுல உயிரோட இருக்கும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு. கப்பி. எப்போ கப்பி ஒரு பழம் ஃபுல்லா வளர்க்குறாரு. நல்லா அழகா இருக்கும் அந்த மீனுங்களாம். ഏയ് ആമിന, ഇവരെ മോളെ നിന്റെ ഇനി കെമിസ്ട്രി വെച്ചടാ. ടീച്ചറുടെ വയറിളക്കം മാറിയോ? അത് കെമിസ്ട്രി ബുക്ക് എടുത്ത് വെക്കണമെന്ന് അറിയാൻ ചോദിച്ചതാ. നീ വെച്ച ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്റെ അല്ലാ, നീ അപ്പൊ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? എന്റെ പൊന്ന ആമിന, ഇന്നലെ രാത്രി നീ എന്തെടുക്കുകയായിരുന്നു? കണക്ക് ടീച്ചറിനെ നീ ധിക്കരിച്ചാൽ അവർക്ക് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കുറയും. കണക്കിന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും? അപ്പിയിടുന്നതിന് ഇവൾക്കെന്തിനാ ഇത്ര സമാധാനം? നിനക്ക് നാരങ്ങ അച്ചാർ വെക്കണോ? അച്ചാറ് വെച്ചോ, ദഹനത്തിന് നല്ലതാ. ഇനി ഉപ്പൂപ്പാന്റെ മൊഞ്ചത്തി ഒന്ന് ചിരിച്ചേ. അങ്ങനെ എന്റെ ആമിനാന്റെ മൊഞ്ച് ഈ നാട്ടിലെ തെണ്ടിപ്പിള്ളേർ ഒരിക്കലും കാണാൻ പാടില്ല. എടാ അബു, ആമിന വരാറായി. ഇപ്പൊ കാണാം. കുറച്ച് മാറിയില്ല ഇവിടെ. பெயிண்டிங் வேற அங்க. ஆரஞ்சு கலர் ட்ரெஸ், கண்ணாடி. ஆளாளுக்கு ஒரு கெட்டப்ல வரானுங்கப்பா. ஐஸ். இங்க பாரு. ஓ படிப்ஸ் புக் தலையில வச்சு. பேண்ட் வாத்தி எல்லாம் வரியா? இருடா இன்னும் வரலடா. இப்ப போடுறா. மூக்கு தலையில இருக்கு. அந்த என்னடா ஹேர் ஸ்டைல் இதெல்லாம்? கிட்டார் வேற போய் விழ போறான் இங்கேயோ. വല്ലതും നടക്കോ ടിങ്കു? മണിക്കൂർ 2 വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പോരാത്തിന്റെ വൈകിട്ട് വന്ന് വായിക്കും. ഈ അറിവുകളെല്ലാം പ്രയോഗിച്ച് തീരും ചാവുന്നതിന് മുമ്പ്. അങ്ങനെ കളിയാക്കിയൊന്നും വേണ്ട. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എന്തിനെ കുറിച്ചും ടിങ്കുവിനറിയാം. ഈ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ ചില സാറന്മാരെ ടിങ്കുവിന്റെ അടുത്താ സംശയം ചോദിക്കാൻ വരാറ്. എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു 10-25 വർഷം മുമ്പ് കാണാതെ പോയ അമ്മയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വാർത്ത വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ തുടങ്ങിയ പത്രവായനയാ. ഒടുക്കം അമ്മയും വന്നില്ല, വായനയും നിന്നില്ല.
ഷാരൂഖ് ഒരുക്കം തുടങ്ങി. തമ്മി ക്യൂട്ടാ ഇരിക്കുകയാണ്. നോട്ടം കിട്ടി, ഭാഗ്യം. കോളനിയിൽ ഒറ്റാൻ പിള്ളേരെ അവള് നോക്കില്ല ബാബ. അതിലാ എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷ. രണ്ടു കണ്ണു വാട്ടണം. ആ പാവം കിളവന് നീ കൂടുതൽ ദൂരം കൊടുക്കില്ലല്ലോ. என்ன இதுக்குள்ள அசம்பிளா நிக்குது? தானே ஃபுட்போர்ட் வந்திருப்பானு. நான் ஸ்கூலுக்கு பக்கத்துல இருந்தா இதே மாதிரி எல்லாரும் அந்த பாட்டு டெய்லியும் கேட்டு கேட்டு. പാപ്പാ വൈകുന്നേരം വരാം. ചായ കുടിച്ചാൽ കാശ് വരില്ല അലവലാദികൾ. എന്റെ നസീറെ, ഈ ലിവറുമല എന്റെ ജീവിതം. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കൊന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞൂടെ? അത് വലിയ പ്രശ്നമില്ലേക്കാ, അതാ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാന്. ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നേ. നീ 3 മണിക്ക് തന്നെ വരണം. ഇന്നലെ നീ 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. അത് ഞാൻ പിന്നെ അതും ഇതൊന്നുമില്ല. സ്കൂൾ വിടുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കിലേ എന്റെ ആമിനെ അവിടെ കാത്തേക്കേണ്ടി വരും. 1 മണിക്കൂറല്ലേ വേണ്ടു, അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു വരില്ലേ? ഇക്കയിടായിട്ട് 2 മണിക്കൂർ ഞാൻ പോട്ടെ, വരണ്ടേ? എന്റെ ശമ്പളം സ്പീക്കർക്ക് മേലെ മണ്ണിത് പൊട്ടി. ഹായ് ബ്ലാക്ക് മോളി. കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് വാടാ, എന്നിട്ട് ഈ ദോശക്കല്ലെടുത്ത് വണ്ടിയിലോട്ട് വെച്ചോ. പാപ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം തല വെറുപ്പിക്കല. നമ്മളങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക. ദോശതാ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണിയാവും. ഞാൻ ആ ഓനച്ചനെ വിളിച്ചപ്പോ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ ചീത്ത പറഞ്ഞു. അവനിങ്ങ് വരട്ടെ, കാലും കഴിഞ്ഞ് തല്ലോടിക്കും ഞാൻ. അതൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങനെ ഏതാ പാപ്പോയി ഇറങ്ങാൻ ഇനിയും ലേറ്റ് ആവും. എടാ ഓനാച്ചൻ വരുമ്പോ ഒന്ന് വിളിക്കണേ. பக்கத்துல கடல் இருக்கு. எதுக்கு அழுகுறாங்க? அவங்க ஏதோ வந்துட்டு ஒரு சோகத்திலே இருக்காங்க. ഒരു 100 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സീരിയൽ ഏതാ വായിക്കരുത്. அவங்க சீரியல் வாசிச்சு அழுதுட்டு இருக்காங்கப்பா. അയ്യേ, இதுல ஒரு കരിച്ചി. பாறை எழுதுறதுல வீக்லி புக்ல அந்த கதை வரும்ல, அதுல படிச்சிட்டு இருக்காங்க போல. ഇനി ഇതും പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി. മോളി ചേച്ചിന് ഉപ്പിലിടും. ஏன்? ഇപ്പൊ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയി. എന്നാ തിന്നണ്ട. உப்பு அதிகமா இருந்து தண்ணி ஊத்திருக்கணும். ஓ மை காட், அந்த இதுக்குள்ள மாட்டிட்டு இருக்க கப்பி உங்க மம்மி. ஓ என்னாச்சு உங்களுக்கு? ഇത് കരിയുന്നില്ലല്ലോ. ആ അത് കരിഞ്ഞോളൂ. ചൂട് നോക്കൂ. ആ ചൂട്. നീ ആ പാപ്പനോട് ചുറ്റിപ്പണം ചോദിച്ചോ? നാളെ തരാന്ന്. ഞാനങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വരും ചിരിക്കും. എന്തിന്? ഇവിടെ നിന്ന് തുഴഞ്ഞെത്തില്ലെന്നറിയാൻ. നമുക്കൊരു കാറ് വാങ്ങണം. 150 രൂപയുടെ ചിട്ടി പൈസ വാങ്ങാൻ ഒരു കാറ് വാങ്ങണം. അടിപൊളി, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു കോമഡി പറഞ്ഞല്ലേ. അല്ല, കൈക്കാശ് എത്രയുണ്ട്? 400. 400? ബാക്കി എന്തി? ആ ഗ്രേസിയുടെ പയ്യന്. ഇതിപ്പോ കൊറേ ഗ്രേസിച്ചിക്ക് എന്ത് കൊടുത്താലാ ഫിലിപ്പിന്റെ ജാട കാണണം. ഈ കോളനിയിൽ അവൻ മാത്രം സ്കൂളിൽ പോകുന്നുള്ളൂ അവന്റെ വിചാരം. ആ അത് ശരിയല്ലേ? എനിക്ക് ഫിലിപ്പിനോട് ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ. கிரீனா ப்ளூவா இருக்குது தண்ணி. அது மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில. ஆமா, இவன் ரிங்டோனே தான் போலப்பா. அதானே. അമ്മ മിണ്ടാതിരി. ആ നാളെ ടൗണിൽ പോണ്ടേ? ലാലിച്ച കാശിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ ശരി. ആഹാ ചേച്ചിയേ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ആഹാ മോനെ സ്കൂളിൽ പോണ്ടടാ. ഞാൻ പോയി എന്നേ രക്ഷോട്ടെ. நீ போற மரியாதையெல்லாம் பேசிட்டு போடா. ഓനച്ച വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പോവാം. എങ്ങോട്ടാ? കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. ഇനി ഇതെടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വേണ്ട. താങ്ക് യു. ഈ തോർത്ത് ചോദിച്ചോ, ഒലിക്കുമ്പോ ചീറ്റ. സ്മിത്ത് സാർ ഉള്ളോണ്ട് ഇവ ഇറങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവന്മാരൊക്കെ ചമ്മി നാറിയേനാ. എന്താടാ ഞാൻ എന്തിനാ വന്ന് ശാവമേ?
നിന്നെ ഇറക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വരൂടാ. അറിയാതെ ഇതായിരിക്കും അല്ലടാ പോയി. എന്റെ ദൈവമേ, അപാര കോമഡി ആയി പോയി. എടാ, ഇവൻ ഒരു മാല പൊട്ടിച്ചോണ്ട് ഓടി. എന്നിട്ടെന്താ കേസില്ലാത്തത്? അതെന്താ കേസില്ലാത്തത്? ഇവൻ പൊട്ടിച്ചോണ്ട് ഓടിയ മാലേ മുക്കുവണ്ടമായിരുന്നു. അയ്യേ, ഈ കോമഡി പറയാനാണ് അയാൾ ഇത്രയും കിടന്നിരിച്ചത്. എനിക്ക് അന്നേരം അറിയാം. എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോടാ. என்ன ஒரு மீன் மாட்டின மாதிரி கேட்பேன். ഹായ്. എന്താ ക്ലാസ് ഇല്ലേ? ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് ഇല്ല, 4 വേണം. എന്തിനാ എപ്പോഴും ഒരേ നിർത്തലുള്ള മീനെ കൊണ്ടുവന്നേ? ചുമ്മാ. ഇല്ല വേണ്ട, എടുത്തോ. அது கொஞ்ச நேரம் தானே கவர்ல வைக்கணும். இல்ல வச்சுக்கலாம், 2-3 நேரத்துக்கு தாங்க. തട്ടയുടെ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ പോകാതെ അതിനെങ്ങാണ്ട് ഉഞ്ചോടെ. അത് ശരിയാവില്ല. വന്ന് ഈ കളവിന് കൊച്ചിന്റെ പുറകെ കിടക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? നിന്നെയൊക്കെ പേടിച്ച് വേണ്ട. ഷാരൂഖ് ഖാൻ തുടങ്ങി. സ്കൂളിന്റെ പിന്നിന് കടയിട്ടത് നന്നായി. മുന്നിലായിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്റെ അമ്മോ. മുന്നിലായിരുന്നെ പാപ്പനെ കൊണ്ട് ടീച്ചർമാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായത്. பயங்கர பில்டப் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே இவங்கள. എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു സ്വൈര്യം തരില്ല. നീ വെറുതെ ആമിനെ കാണിക്കാൻ ഒരു അഭ്യാസം കാണിച്ച് സിസ്പാക്ക് കുളുക്കി കിടന്ന എണ്ണയിടാൻ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 90, 91, 92, 93, 94. ഇതെനിമ്മി അകത്ത് വേണ്ടിയടാ. എത്ര ദോശ വേണം? 8 10 ഉണ്ട്. 8 മതി. വെച്ചോ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശക്കും. എനിക്കറിയാം. നിന്റെ തള്ളക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടടി? കുറവുണ്ട്. ആ എന്നാ പൊയ്ക്കോ, രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണ്ട. നിമ്മി ചമ്മന്തി. பாட்டி தூக்கி அடிக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். വായെടുക്കണ അല്ലെ ഇച്ചങ്ങേറിപ്പോ. പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, വർഷങ്ങളായി ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട മിനിയെ നമ്മുടെ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ പണി ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. இப்பதான் ஆரம்பிக்கவே போறாங்களா? അനുഗ്രഹിക്കുക നമ്മുടെ സ്വന്തം മേൽപ്പാലം. பாலமா எங்க போகுது? ஸ்டார்டிங்ல ஒரு நியூஸ்ல சொன்னாங்கல்ல, நம்ம இந்த படம் தான் நினைக்கிறேன். எங்க கட்ட போறான்னு தெரியல. റോഡ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഡിസംബർ 23 തീയതി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷവും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്വീകരണവും നമ്മുടെ കോളനിയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. പണികൾ വരുന്നത് എസ്തപ്പാനങ്ങളും ADF പാർട്ടിയും ചേർന്ന് ഒരു സ്വീകരണം നൽകുന്ന വിവരം വിനയപൂർവ്വം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇയാളെ പെനറ്റ് ഞാൻ നടത്തും. സഖാവ് ശിവന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും 2 പാർട്ടി ഫൈറ്റ് ആപ്പ. എല്ലാ ജനങ്ങളും പാർട്ടിയും. അപ്പം വീതം പറ്റാൻ വന്നതാണല്ലേ? വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ലടേ, ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം. ആലോചിക്കാം. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരേ സാർ കേൾക്കും. ശരിക്കും ഞാനാ ഇവിടുത്തെ സാറ്. എനിക്ക് കാശ് തരണം, എന്നാലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. ഇപ്പല്ലോ ശരിയായോ? സാർ അയാളെ കൈക്കൂലി ചോദിക്കുന്നു. കളി ചോദിക്കുന്നതും കൊടുത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടത്തില്ല. സാർ അയാൾ ചുമ്മാ പറയുന്നതാ. ഇത്ര ഡീസന്റ് ആയിട്ട് കൈക്കൂലി വയ്ക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉണക്ക ഫ്രീക്കായി എവിടെ പോയിരുന്ന ഇത്ര നേരം? വൈകിപ്പോയി ഷെമി. എന്താ ഇത്ര കലിപ്പ്? ആ താടിക്കിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഇട്ടോ വർക്കൗട്ട് ആയില്ല. സാറിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇനി അതിന് ആരെ കിട്ടുമോ എന്തോ. எங்க போறாங்க? நீங்க டிஸ்பிளே விடுறாரா? இல்ல லிஸ்ட்ல இல்லப்பா, அதான் வளர்க்கிடணும் இல்லையா? പാമ്പ് പാമ്പ് ലാലിച്ച പാമ്പ്. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. ഉണ്ടടാ, ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം. എന്റെ കമ്മീഷൻ വിട്ട് എത്ര വരും നിനക്ക്? 3600. ഞായറാഴ്ച കോളനിയിൽ എഞ്ചിനീയർ സ്വീകരണത്തിന് രൂപ കൊണ്ടുവന്നാ മതി. വരാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എഞ്ചിനീയറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഓഫീസിൽ എന്നെയാ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കണേ. പണി വരുന്ന വഴിയേ ഇനിയിപ്പോ പാലം പണി കഴിയുന്നത് വരെ നിലത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. അയാളെ കണ്ടോ? ആരെ? എഞ്ചിനീയറെ. ആ, വരുന്നൊരു മെസ്സേജ് കണ്ടു. അപ്പൊ സ്വീകരണം അതൊക്കെ കൃഷ്ണ സാർ അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരി, ഞാൻ പോവാ. പോലെ എന്തടാ? ഞായറാഴ്ച ലാലിച്ചും കാശ് തന്നാ തിങ്കളാഴ്ച വാങ്ങും. താടാ നീ. ശരി. അതിന് ഞാനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേഞ്ഞല്ലടാ, നിനക്കത് വാങ്ങിച്ചൂടെ? ജോസഫ് എന്നെ മണിച്ചേട്ടാ പുറത്തു പോയടാ, ഇപ്പൊ വരോ? വൈകുന്നേരവും എന്റെ അടുത്ത് പൂട്ടി പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. മണിച്ചേട്ടോയ്, ഓ, ആ കണ്ണാടി കാണുന്ന സാധനത്തിന് എന്ത് വില വരും?
പാத்துട്ടാன். ചെക്കൻ കണ്ടിങ് പോരെ. ആ അവിടെ നിന്നാ പുതിയ കടയിലും കാര്യമൊക്കെ ഉദ്ഘാടിച്ചാടാ. എന്താണ് ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ അല്ല രണ്ട് വീച്ചായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒടുക്കത്തെ വിലയിടുമ്പോഴേ ആലോചിക്കണം. മണിച്ചേട്ടാ ഇതുപോലത്തെ വീൽചെയറൊക്കെ അവിടെ വിലക്കുറവാ? മമ്മിക്ക് ഏതോ ചേർ വാങ്ങാൻ വന്നിരിക്കാൻ പോറ. 1000 രൂപ അഡ്വാൻസ് ആരെങ്കിലും ഇത് തന്നെ വാങ്ങാൻ വരുമ്പോ അപ്പൊ നിന്റെ മുഖങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വരും. പിന്നെ കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല. ரெகுலரா டார்ச்சர் பண்ணிட்டு காணிக்கிறேன் ചേർക്കാக. ഇന്നെന്താ ദിവസം ജോസഫേട്ടാ? ഇത് ചോദിക്കണം നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. പറ ജോസഫേ. ഇന്ന് പോകാനില്ലടാ. തെറ്റിച്ച് ശനി. ആദ്യം ഇവൻ വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി കണ്ട ശനിയാന്ന്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും കട തുറക്കണം. ഞാനിത് കൊണ്ടുപോകാൻ വരും. അപ്പൊ കാശാടാ? റെഡിയാണ്. നിന്റെ അമ്മ സത്യം റെഡിയാണ്. 40 ഫുൾ പേയ്മെന്റ്. இதை வந்து கேட்டு போயிட்டு இருக்கான் போல அப்ப அடிக்கடி. அதனாலதான் ஒழுங்கிட்டாரு. ஓ செம ஷாட் பாது. சைடுல ஏதோ நல்லா வெட்டுற ஓடுது போலப்பா ஓர மாரி. സന്തോഷമൊക്കെ കൊള്ളാം, മുങ്ങിച്ചാകല്ലേ. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? സാറ് വരുമല്ലോ. സാർ വന്നോളും, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ. നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കും. നോക്കും പുളിയോട് ഒലിക്കേ இருக்காங்க. ഞാൻ മുങ്ങാണേ, ഇനി ഇവിടെ എന്നാ ശരിയാവും. സാർ വരെ 7 ദിവസം കഴിയുമെന്ന്. അപ്പൊ ഇവന്റെ അവന്റെ കാര്യം നാട്ടുകാർ നോക്കും. അവ എനിക്കിട്ട് പണിയാൻ തുടങ്ങിട്ട് നാള് കുറയായി. കാശ് തികഞ്ഞു അല്ലേടാ. കഠിനാധ്വാനി നേടിയെടുത്തു. ഞാനിത് ഇപ്പോഴാ ശ്രദ്ധിച്ചത്. നിന്റെ ഡാൻസ് ഉണ്ടാ? ഈ ഒരുക്കങ്ങൾ നിന്റെ പപ്പ സ്വർഗത്തിരുന്ന് നിനക്കായി ഒരുക്കിയതാ. ആഘോഷിക്കടാ മുത്തേ. ശരിയെന്നാ. சேர் வாங்க போறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அதேதான். அவனுக்கு அது ஒரு பெரிய சாதனை தெரியுமா? கடவுள் நண்டு வந்து இப்படி போகும்ல அந்த மாதிரி இருக்கு அவன். நோமோ ஏய் தோயினா இங்க இருக்காருப்பா. ऐसे मत कहो नमो. अक्कू को वहाँ एक बहुत बड़ा काम करके मैं जल्दी वापस आ நீ சொன்ன மாதிரி இவர்தான் இன்ஜினியர் விக்ரம் போயிட்டு இருக்காரோ? पक्का पक्का. अगर ऐसे ही चलते तो दिल्ली पहुंच. லடாக்ல இருந்து வராரா? தெரியலையே. அது மாதிரி ஏரியா நல்லா இருக்கு. आगे रास्ता बहुत खराब है. हिमालयस சொன்ன மாதிரி बहुत सारा बर्फ भी मिलेगा और तू और तेरा बाइक सह भी नहीं पाएगा. अगली बार मैं तुझे भी ले जाऊं. वहाँ मेरे घर में मालू के साथ कुछ बिठाएंगे. அப்பா ஆஹா ஷாருக் கான் இவர் போயிட்டு இது வாங்க போறாருப்பா. சேர் வாங்க போறாரா? വാങ്ങിട്ട് വന്നിട്ടാണ് നിனைக்கிறேன் தெரிஞ்சீங்க. இல்லையே. എവിടേക്കാ പോറதுக்கே வா. വിളിക്കാത്ത വല്ല കല്യാണം തിന്നാൻ പോവാണോ? செம்ம லைட்டிங். അവന്മാരാത്തിരുന്ന സിനിമ ആണെന്ന്. ആന്തോരിയോടിയാ ഇന്ന് പോണ്ടേന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലേ? കടാ ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാ. വന്നല്ലോ ഇപ്പൊ തീരും. നീ ഒന്നും പറണ്ട, ഞാൻ വരെ വണ്ടി വിളിച്ചോളാം. എടാ എല്ലാരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. കുറച്ചു നേരം ஏய் കട തുറക്കണ്ടേ? சரி. ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് ഇത് ഇല്ല. ആരും കണ്ടില്ലടാ. ഇപ്പൊ തീരും. കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ஓ இதுதான் ரொம்ப நான் பார்த்தேன். என்ன பண்ணிட்டே இருக்காங்க? വിലയാണ്. എനിക്കിത് മതി. എനിക്ക് ഈ വീൽ ചെയർ മതി. അത് പറ്റില്ല. അതെങ്ങനെ ശരിയാവാ? എടാ എനിക്ക് എന്താ നഷ്ടമെന്നറിയാവാ? എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നാ? ഇത് ശരിയാവില്ല മണി. അഡ്വാൻസ് ഇത് ശരിയാവും മണിയെ. ഇത് ശരിയാവും. இது சரியா? ഹലോ, കാര്യതല്ലേ? ഞാൻ ജോസഫാണെന്ന്. നീ ബിസിയാ? അല്ലല്ല ഈ പറയും. നീ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് ഉണ്ട്.
കണ്ടിക്കുന്നോന്നോ? ഞാൻ മാത്രല്ല, എന്റെ കുടുംബക്കാര് മുഴുവൻ കണ്ടിക്കുന്നു. എടാ നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടിയുടെ മോൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അമ്മാതിരി വീൽ ചെയറിനെ അറിയോ? എടാ പഹയ, അതിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയതല്ലേ? അതെ, അതിനൊരു ആവശ്യക്കാരുണ്ട്, പാവങ്ങളാ. അതിനെന്ത് വില വരും? 1.10 വരും. ഈ ആകുമ്പോ 1,00,000 ഉറുപ്പ്യ എന്നാണ്. 1.40. ആ, എന്തെങ്കിലും കുറയോ? ഒരു 10 കൂടി കുറച്ച് 90 ഉറപ്പിക്കാം. 1.35. എടാ പഹയ, പാവങ്ങൾ എങ്ങനെ പിഴിയണം? ദേ ഖാലിദേ, നീ തമാശകളാ. നീ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്ന എനിക്കറിയാം. ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോ. ശരി. നല്ലവേ இருக்க மாட்டான். എടാ നീ കോൾ അടിച്ചില്ലടാ, ഭയങ്കര ഐറ്റം അത് കേട്ടോ. കയറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ കയറി പോകും, 10 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡില്. എടാ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത്, ബെഡൂരാക്കാൻ പറ്റും. அவனே அவங்க அம்மாக்காக கஷ்டப்பட்டு ஏதோ சம்பாதிச்சு எது வந்து கொடுக்குறான். 1 lakh அந்த ஏஜுக்குலாம் எவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு சரிப்பா, அவர் மாத்தி வர்றதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கூட வச்சு எடுத்துக்கிட்டோமே, அதுக்குன்னு இவ்வளவு அமௌண்ட் எடுத்து போறேன். அவங்களுக்கு எப்படிப்பா நேச்சுரலா இங்க காலம் இருக்க மாதிரி ஏதோ ரெடி பண்ணிருக்காங்க. ஆமா, ஏதோ ஆக்சிடென்ட் மாதிரி காமிச்சிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. குடிக்கும் போது காயம் இருக்கு பாரு. என்ன கனவு? அந்த தோசை சொல்ற பாட்டி மொழி. மொழியா? அவங்க பேர் ஏதோ மொழியோ. செல்ஃபிக்கு தான் ஓடுறாங்க. இவர் ஏதோ ஒரு படத்துல பார்த்த மாதிரி இருக்கு. உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? அவரை ஏதோ இவரு செல்ஃபி எடுக்கிறாரு. எவ்வளவு ஃபிளாஷ்பேக் காட்டுறாங்க. கடலுக்கு போயிட்டு வந்தாங்க. அது ஓகே. அடுத்தது இவங்களுக்கு கால இல்லை, அப்போதையும் அப்படிதான் இருக்காங்களோ தெரியல. ஆமா, அப்ப பாரு அடி இல்லை பாரு கண்ணில். அவங்கள வந்துட்டு அந்த கடல் மெர்மைடா, அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? கடல் தேவதையா? கடல் கன்னியா? கடல் கன்னியா? 2 people in their own world. சேத்தன் ஜெயலால். அவன் பேர் கப்பி. நீயே வச்சிட்டியா? இல்ல, அவன் படத்துல அவன் கேரக்டர் பேர் கப்பிபா. ஆமா. அவன் பேர் கப்பி. கடல் நண்டு உள்ள போயிட்டு வரல. ராஜஸ்தான். இவர் இந்த மாசம் வந்துட்டு இருக்காரு. எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு உள்ள வந்திருக்காரு? 50 நிமிஷம் கழிச்சு வர. இப்பதான் നേരെ ഇങ്ങനെ ടീ കുടിക്കാൻ പോறான்னு ഇപ്പോഴും ആ സംശയം മാറിയിട്ട് അന്ന് എഞ്ചിനീയർ വരുമെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് എനിക്കിട്ട് പണിയുന്നത് നീ കൂടെ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലേടാ? ദേവോനച്ചാ, ഈ ചോദ്യം പലതവണയായി. ഇനി ചോദിച്ചാ പ്രായത്തിന് മൂത്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല. തിളച്ച പാലെടുത്ത് മോന്തൊക്കെ ഒഴിക്കും ഞാൻ. எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது. பக்கமா ஓயாம சும்மா என்ஜினியர் வராது. ഇവനെ കാണുന്നില്ല 2 ദിവസമായിട്ട്. കാണാതിരിക്കുമ്പോ എന്തോ പോലെ. അതോടെ പോവാൻ ഇങ്ങ് വരും. ரைட்டு, இங்கதான் வரான். ஆனா ஊருக்குள்ள புதுசா யாராவது வந்தா தெரிஞ்சிடும்ல. தெரிஞ்சிடாம கெட்ட பத்தி தெரிஞ்சிடும்ல. ഇവൻ എഞ്ചിനീയറാ, നമ്മളാ കൺട്രോൾ பண்ணிட்டு. ബൈക്കിൽ കറങ്ങി നടക്കാം. ഇവനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ കറങ്ങി നടക്കാതെ വല്ല ജോലിക്കും പോയിക്കൂടെ? அவங்க மைண்ட் செட்ல இன்ஜினியர்னா நல்லா வந்துட்டு தாடிலாம் ஷேவ் பண்ணிட்டு க்ளீனா வருவாங்கங்கிற மாதிரி இருப்பாங்கல்ல. ഒരു ചായ. ചേട്ടാ കടുപ്പം എങ്ങനാ? ആയിക്കോട്ടെ. മധുരോ? അതും ആയിക്കോട്ടെ. ചേട്ടാ മധുരവും കടുപ്പവും കൂട്ടിയെടുക്കട്ടെ? അല്ല മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാ. മോനെ, മോനറിയാവുന്ന പോലൊരു ചായ. പോയി ചായ എടുത്തു കൊറ. ഹലോ, എവിടെന്നാ? കുറച്ച് ദൂരെന്നാ.
വേറെ സ്ഥലമില്ലേ? മണാലി. കണ്ണമാലി. മണാലി. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയോടെ ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ? താൻ നോക്കിയോ, ഒരു ദിവസം ഈ സ്റ്റവ് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. എന്റെ കരുന്നാ കണ്ട് പൊട്ടും. എന്ത് ചായടാ ഇത്? എനിക്കിതേ അറിയൂ. അയ്യോ ഹലോ, ആ ഞാനാ ലാലി. എന്തടാ? ഓനച്ച എഞ്ചിനീയർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു 1.5 മണിക്കൂറിൽ ഓഫീസിലെത്തും. പോടാ. ഓനെ നിന്നെ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടാ, പക്ഷേ ഇപ്പൊ നേരിട്ടാ എഞ്ചിനീയർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. നീ വെച്ചിട്ട് പോ. എഞ്ചിനീയർ തേങ്ങ. എത്രയായി? 8. 500 ചില്ലറതാ സാറേ. ഇത് KFC ഒന്നല്ല. അതെന്താ KFC? അത് സർക്കാരിന്റെ ചിട്ടി കമ്പനിയാടാ. അത് KCB അല്ലേ? നീ മന്ത്രി അവിടെ. അതിങ്ങനെ പയ്യെ പറയണം. സാറേ ഇല്ല പോലെ. എങ്ങനെയാണ് ഇനിയുള്ള 500? എങ്കിൽ കുറച്ചപ്പുറത്ത് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി ചേഞ്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടാ സാറേ. മൊബൈലാണോ? ആ, ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചതാണ്. ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ സാറേ. സാർ ആദ്യം പോയി ചേഞ്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടോ. ബൈക്കിൽ ലോകം ചുറ്റുന്ന വലിയ ആളല്ലേ, തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു ഉറപ്പ്? സാറ് പോയിട്ട് വേഗം വാ സാറേ, ഇതൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കണ്ട. ഒരു കേക്കിഞ്ഞാടാ ടെൻഷൻ മിട്ടാങ്ങളെ ഉരിഞ്ഞുരിഞ്ഞ് തട്ടുകയാണല്ലേ, ആ തൊലിയെങ്കിലും കളയടാ. സിഗരറ്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ചായക്ക് എത്രയായി? 8. ബാക്കി 992 രൂപയ്ക്ക് കിങ്സ്. ഇത്രയും കാശിന് ഇവിടെ ഇല്ല. ഉണ്ട് സാറേ, ഉണ്ട്. എടുത്തു കൊടുക്കടാ. സ്വന്തമായിട്ട് കട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാ മതി കേട്ടാ. ഈഗോ ഈഗോ. நான் கூட கனெக்ஷன் வேற மாதிரி இங்க வருது, நல்ல விதமா நினைச்சேன். ഇതുകൊണ്ട് നീ കോലുമുട്ടായി വാങ്ങി കഴിച്ചു. குச்சி மிட்டாய் வாங்கி சாப்பிடு அப்படி. ஆனா கொஞ்சம் மோசமான ஸ்டார்ட். ഓനച്ചാ എഞ്ചിനീയർ വന്നെന്ന്. കർത്താവ് നേരാണോ? ഉള്ളതാണ്. ഞാൻ കരുതിയ ലാലിച്ച് എനിക്കിട്ട് പണിതാണെന്ന്. ഞാൻ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഏർപ്പാടാക്കട്ടെ. നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാത്തുക്കുട്ടിയെ സംഘത്തെ ഇവിടെ എത്തിക്കും. പിള്ളേരെ കുട്ടിയൊക്കെ വരണം. ഹലോ, ആരാ? എന്ത് വേണം? എന്തോന്നത്? അവിടെ കരിയും കുത്തിരിപ്പുണ്ട്. എന്തൊരു സെന്റിമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നു. സഖാവേ, மேல உட்காந்துட்டு இருக்கானுங்க, காக்காவை போறானுங்க. എന്തോ കേട്ടില്ല. വെടി റെഡിയാന്ന് പറഞ്ഞതാ, പക്ഷെ ഈ കളർ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചില്ല. ഈ കളറാ ഇപ്പൊ തരംഗം. പക്ഷെ ഈ പാല പണി കൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങളാ, അത് മറക്കണ്ട. വിളിക്കാത്തടത്ത് വലിഞ്ഞു കയറി വന്നിട്ട് തരംഗമാണ് പോലും. അലക്കിട്ടിരിക്കുക. അലക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് മതി. പിന്നെ അദ്ദേഹം വന്ന് അങ്ങ് തകർത്തേക്കണം. പടക്കം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പെരുപ്പിക്കല. ദയവായി പൊക്കോ, നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കാം. ഇല്ല സാർ, ഈ പാലത്തിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും എനിക്കും എന്റെ പാർട്ടിക്കും വേണം. എന്നാലേ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ല, സാറിന് എഞ്ചിനീയർ സാറിന് പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ? അല്ല, ടോട്ടൽ ആളെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ. അതെനിക്ക് വഴിയാ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയാ. കഷ്ടം. എന്റെ രാശി. அவர்தான் வர்றது. ஆமா ஆமா, அவர்தான் வர்றது. பட்டாசு வெடிக்குது. ஓடிட்டானுங்க அவனுங்க. இவரு வேற. திரும்ப பாரு நினைக்கிறேன். ഊര് ഫുള്ളാ ബിൽഡപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെയൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതാണ് ഐറ്റങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാറിന് തരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഗംഭീര സ്വീകരണമൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ വരാതിരുന്നത്. അതെങ്ങനെ? കൃഷ്ണ ഒരു ലാലിച്ചിന്റെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ആ, അത് ശരി. പിന്നെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ താമസമൊക്കെ എങ്ങനെ? ഓക്കെ ആണോ? ഒരു ടെന്റ് മതിയായിരുന്നു. പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ സാറിനെ അന്വേഷിച്ചതാണ്, പക്ഷെ കുറച്ചാളായിട്ട് വർക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ. ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു. ആ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നി. ഇത് കഴിഞ്ഞാലും പോവാലോ. കറങ്ങി നടന്നോ. ഭാഗ്യവാൻ. ഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ. അയ്യോ, ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. ഇതൊരു നാട്ടുമ്പുറമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൈയിട്ട് വാരലുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വർക്ക് ഏറ്റെടുത്തത്. അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഓണച്ചനെ പോലുള്ള ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട്. രസമുള്ളൂ. അപ്പം എപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു? തുടങ്ങിയേക്കാം. പിന്നെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പണിയും കൂടി ഇതിനകത്തൊന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തണം. പിന്നെ വേറൊരു കേസുണ്ട്, അത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞോളാം. നോക്കട്ടോ, നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് കൂടട്ടെ. പിന്നെ കൂടട്ടെ. ആ ലാലിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? എനിക്കൊരു സാധനം വേണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചെന്ന് കേൾക്കലാണ് പതിവ്. ലാലിച്ചോ, ലാലിച്ച.
ചിന്നപ്പോ ഒരു ചായ തരോ? ഞാനിപ്പോ ആർട്ട് വർക്കില്ല സാറേ. സാർ എന്നിട്ട് കഴിച്ചു. കലക്കൻ ടീഷർട്ട് ആണല്ലോ സാറേ. താടിയുള്ള ടീഷർട്ടോ എനിക്കങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സാറേ. വേണോ? വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ തരുമോ? ഞാൻ അത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ തരാം. ഞാൻ തന്നെ വാഷ് ചെയ്തോളാം. ഈ വാഷ് ചെയ്ത സമയം കൊണ്ട് സാറിന്റെ മനസ്സ് മാറിയാലോ. സാറേ ചായ എടുത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള എടുത്തോ. നാറ്റം നനച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ജീപ്പ് എടുക്കായിരുന്നു അല്ലേ സാറേ? ഏയ് എന്തിന്, കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ സുഖമായിട്ട്. ലാലിച്ചിന് ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കാ സാറിന് ഒരു കുറവും പറ്റുന്ന കൃഷ്ണ സാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കിന്റെ നിഘണ്ടുവില്ല സാർ. സാറിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്നപ്പനോട് ചോദിച്ചാൽ പോരെ. അയാളെ മോളിലെ ടാങ്കിനാരെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവള് ചിരിച്ചു കാണിക്കും. എന്നിട്ട് തമിഴ് പാട്ടും കേട്ടുകൊണ്ട് വല്ല കരകൗശല പണിയൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാം. പാവോ സാറേ, ഒന്നും പറയണ്ട. എന്റെ സുഹൃത്താ. അയാൾക്ക് ശമ്പളം വല്ലതും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? പിന്നെ 10,000 രൂപ കൊടുക്കും. 10,000 രൂപയോ? 5,000 രൂപ ഞാൻ എടുക്കും സാർ. അയാൾക്ക് 2,000 രൂപയുടെ ആവശ്യവും. അതുകൊണ്ട് എന്താ സാറേ ചിരിക്കുന്നേ? എന്റെ 4 പിള്ളേരാ സാറേ. ഈ ശമ്പളം തികയോടോ? എവിടുന്ന് കിമ്പളം മേടിക്കും. എന്നാ ഞാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരാം. ഓ ദേഹം മതി. അയ്യോ അത് മാത്രം ചോദിക്കരുത് പ്ലീസ്. എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ സാറേ? ഇല്ലല്ല. ഇതെന്താ സാറേ? അത് ഞാൻ വാങ്ങിയതാ മാളൂന്. അതാരാ? മോളാണ്. ചുള്ളനായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ஐயோ மறுபடியும் உங்களோட கிளாஸ். എടാ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാശ് വേണ്ടേ? പിന്നെ അയാളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? അത് വേണോ? നീ വേണോ? ഇപ്പൊ കിട്ടി. അയ്യോ ഐ എം സോറി. ഞാൻ സോറി കോപ്പ് എന്റെ കയ്യാ പോയി. സാറിന്റെ കണ്ണിലെന്താ കുരുവാ? എങ്ങോട്ടാ? ഇൻഡിക്കേറ്റർ പൊട്ടി. താൻ എവിടെ നോക്കിയാണോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്? കാശ് എടുക്ക് സാറേ. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ 2000 രൂപ സിഗരറ്റ് ഓടിക്കുന്ന ആളല്ലേ? കാശാ സാറേ. ഇപ്പൊ എന്താ കാശില്ലേ? സാർ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടേ. നാണക്കേടാണ്. സാർ കാശ് എടുക്ക് സാറേ. സാറേ സാറേ 500 കൂടി പണിയൊക്കെ തീർത്തോക്കണ്ടേ? വെച്ച് എവിടെക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്ട് കൊടുക്ക് സാറേ. 500 രൂപ. അപ്പൊ ശരി സാറോട്ടെ പൈസ நல்ல பையனா தான் இருந்தா ஏன் அப்படி மாட்டான்? ஈகோ கிளாஷ். ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാറ്റണ്ടേ? ആദ്യം വണ്ടിയോട് നോക്ക്, എന്നിട്ടല്ലേ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടിക്ക് എന്തിനാടാ ഇൻഡിക്കേറ്റർ? നമ്മൾ 5 പേരല്ലേ, വീതം വെക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ? ആൾക്കൊന്ന് 500 വീതം. Thank you for watching part 1. நம்ம அடுத்த பாட்டுல சந்திப்போம். Bye bye.